ناظرین عید کی ٹرانسمیشن جاری ہے عید کی خوشیوں میں. اب ہمارے ساتھ شامل ہے ذوالفقار علی بدر. ویلکم ٹو دی شو جی. آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک جی, آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک آپ کو. تو علی جی کیسا عید پھر کیسی آغاز ہوا, کس کس کو عیدیاں دیں اور کیا کیا صبح صبح یہ کھایا, تو بابی نے کیا کیا بنایا؟ راز صاحب یہ آپ کو پتہ ہے یہ بقرہ عید جو ہوتی ہے نا, اس میں صبح صبح نماز پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے قربانی ہوتی ہے اور قربانی کرتے ساتھ ہی کلیجی پھپڑا بنتا ہے. تو اس کے بعد پیش کر دیا جاتا ہے. ہاں جی, اس کے بعد جو ہے وہ کلچے کے ساتھ کھایا جاتا ہے ساتھ, اور اس کے بعد 4 گھنٹے بھوک نہیں لگتی. نہیں پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر پھر سو جائیں, تو پھر سارا دن آپ کو پتہ ہے. اچھا, اس کو پھر ڈائجسٹ کرنے کے لیے کچھ اہتمام چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایکسٹرا کھاتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کا جو معاملہ کسائی والا تھا وہ آسانی سے نپٹ گیا, ورنہ وہ بھی ایک بڑا. دیکھیں کسائی کو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے بک کیا ہوتا ہے 1 مہینہ پہلے. اس کو کہا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے, یعنی پڑھ کے ساتھ ہی تمہارا نماز پڑھنے سے پہلے تم نے گھر میں آ جانا ہے, صحیح, تاکہ ہم جب نماز پڑھ کے آئیں تو وہ موجود ہو. کیونکہ اس دن بہت سارے جعلی کسائی پھر رہے ہوتے ہیں. جعلی کسائی بھی, اور پھر کسائی اتنے زیادہ پری بکڈ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی اٹھا کے لے جائے کسائی کو, پھر وہ واپس نہیں کرتا جب تک اپنا کام پورا نہ کرا لے. کیونکہ خالی بکرا کاٹنا نہیں ہے سر, پھر گوشت کی کٹنگ کروانا, گوشت بنانا, وہ بھی پورا. آپ نے ماشاءاللہ کئی عیدیں دیکھ لی ہیں ماشاءاللہ, تو کافی عمر ہو گئی آپ کی بھی. پرانی عیدیں 2-3 اور آج کی عید تھوڑی کیا آپ کو فرق کیا محسوس ہوا؟ تھوڑا اسٹریس ہے مہنگائی کا, عام لوگوں کی زندگی کا, عام لوگوں کی بائنگ پاور, کوئی فیل ہوا ہے آپ کو اس پہ؟ کوئی سر فیل نہیں ہوا, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں وہ قربانی کر ہی نہیں رہے, کیونکہ بکرا کی جو پرائس ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہے, ہر بندہ خرید نہیں سکتا. اور پھر جو تبدیلی بڑی آئی ہے اس پچھلے 2-4 سال کے اندر کہ لوگ اب قربانی نہیں کرتے. لوگ اب پیسے دے کے کسائیوں کے پاس بکرا بک کرا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کاٹ کوٹ کے ہمارے گھر بھیج دینا. تو یہ ایک بہت بڑی ٹرینڈ جو ہے نا چینج ہوا ہے. قسم کی قربانی کا ایک ٹرینڈ آ گیا. ہاں, کہ وہ اب لوگ جو ہے نا لوگ آسانی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کسائی بھی نہ بلانا پڑے, وہ کرنا پڑے. اور آنے والے ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے گھروں میں قربانی ہوگی نا, وہ ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھیں گے. آنے والے ٹائم میں آنے والی نسلوں کے اندر یہ روایات ختم ہوتی جا رہی. یعنی ایک محلے میں 2-4 گھر ہوں گے جہاں پہ ایگزیکٹلی ہو رہے ہوں گے. میں تو دیکھیں, میں تو اس وجہ سے کرواتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں سال دیکھا والد صاحب کو اور بعد میں بھی, تو میں کہتا ہوں آگے میرے بچے, آگے نسلوں کو بھی پتا ہو کہ گھر میں بکرے لا کے قربانی کرنی ہے. اگر میں بھی یہ ٹرینڈ شروع کر دوں گا, بازار میں پیسے دیے کسائی کو کہ یار بکرا کاٹ کے بھیج دینا, تو بکرا عید تو ختم ہو جائے گی ہمارے گھر میں. رسول صاحب, جوید اقبال صاحب تھے کارٹونسٹ, جی وہ ہمارے پروگرام میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ قوم کی اجتماعی قربانی تقریباً ہو چکی ہے, تو میں بھی اس دفعہ اجتماعی قربانی چیزہ پایا. یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے نا اجتماعی قربانی میں. لیکن دوسرا پہلو بھی تو ہے کہ جو پاکستان کو عزت اس وقت بنی ہے پوری دنیا میں, اس میں آصم منیر صاحب, شہباز شریف صاحب کی جوڑی جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا کہ جو سپر پاورز ہیں وہ بھی ہم سے فیصلہ کروا رہی ہیں, ہماری طرف آ رہی ہیں, ہمیں دیکھ رہی ہیں. تو یہ ایک عزت بھی ہوتی ہے جس کے لیے فائٹ کیجیے, یہ ملی ہے ہمیں عزت. سر اتنی بڑی عزت اور اپرچونٹی مل گئی ہے, اللہ کرے کہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی آسانی مل جائے, کیونکہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, لیکن ہم نے اس ساری سچویشن سے پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ پاکستان کو یہ ہمیں کہ ہم نے مودی کو تو جلا لیا نا. ہاں وہ تو یہ تو ہمیں فائدہ ہو گیا, وہ تو وہی کمال ہو گئی ہے. تو یہی ہمارا مقصد تھا کہ اس کو تو جلائیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ماں کا, اور پرانی عید اور آج کی عید کا بھی جو ڈسکس کر رہے تھے. ہمارے گھر میں تو پرانی عید میں ہماری ماں بیٹھی ہوتی تھی, اب ماں نہیں. اب اور بکرے ذبح ہو رہے ہیں, وہ تقسیم کر رہی ہیں, خود ہی فیصلے کر رہی ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ ہماری ماں ایک وہ پیوٹل رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. آج کی عید میں ہماری ماں ہمارے پاس نہیں. ویسی بات ہے, ماں ایک پورا کلچر ہے, ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. تو وہ چیزیں ہمیں تو سکھا گئی ہیں
हमारा फर्ज बनता है आगे हम आने वाली नस्लों अच्छा सोफिया जी, जो स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं, बाहर जाती हैं, मैं भी एंकर पर्सन हूँ, बहुत सारी हमारी जो वर्किंग खवातीन हैं उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट है बड़ा कॉमन कि हम लोग घरों में कुछ नहीं करते, ये गलत है। जस्ट हम तैयार हुए, स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप बाहर नजर आएंगी, आपकी बेटी भी फील्ड में है, काम कर रही हैं, तो हमारे बारे में ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरा क्लियर कीजिए कि हम भाई झाड़ू भी लगाते हैं, हम पोछे भी लगा लेते हैं, हम किचन, हम सब कर रहे होते हैं घर में, आम खवातीन यूनिट भी मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, असल में ना मैं यूनिवर्सिटियों में जब जाती हूँ मुशायरा वगैरह में और लड़कियों से मुखातिब होती हूँ, तब मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आपने ये तो कभी नहीं सोचना कि घर की लाइबिलिटी आप पर से हटी है। एक्स्ट्रा लाइबिलिटी लेने की सलाहियत अगर है नौकरी तो की, कारोबार की, तो ले लो, नंबर 1 वही। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो पहली वो घर की है आपका। तो सभी काम घर के करते हैं, जाहिर है खाने पकाते हैं, बच्चे पालते हैं, उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं और उसमें मज़ा आता है। अल्लाह ने माँ के अंदर रखी ऐसी चीज़ दी है कि उसका बच्चा खा नहीं रहा होगा तो उसे बेचैनी होगी, उसे तकलीफ होती है, उसका हिस्सा होता है उसके जिस्म का, तो वो सारे काम करते हैं। जो ये जो आपने फ़र्क पूछा है, वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा मैनेज करती हैं, जो घरेलू बीबियाँ हैं मैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, अपनी पूरी उम्र दे देती हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ये इसलिए मैनेज कर जाती हैं कि इन्होंने बाहर भी जाना होता एक्स्ट्रा है, स्किल होती है, एक्स्ट्रा स्किल होती है और ये टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेती हैं और इनके बच्चे भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब मेरी बेटी स्कूल के लिए अपने रात को बूट पॉलिश कर रही होती, बेटा कर रहा होता था, तो मैं कहती थी बाजी के भी कर दो। मैं ये चाहती थी कि एक लड़की को तो अच्छा शौहर मिले जब ये बड़ा हो, तो इसके ज़हन में ये ना हो मैं तो मर्द हूँ, मैंने ये काम नहीं करना। तो वो मैं किचन में होती हूँ तो सम टाइम अपनी पसंद की कॉफी बनाने को दिल करता है, चाय वो साथ मर्दों से बात जो है ना आप कर रही हैं और कि वो आके वो साथ में बर्तन धो देगा, साथ में कोई पकड़ा देगा, तो ये अब मर्द भी अब बड़े ज्यादा सुलझ गए हैं। अच्छा सर, ये टैबू है या वाकई सोसाइटी अब चेंज हो रही है, रिवाइव हो रहा है कि मर्द का किचन में जाना या घर के काम करना या इस तरह के करना कोई आर नहीं है? देखिए ये अब ओवरऑल एक जो है ना पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है घरों के अंदर। जो फैमिली जब नए किसी घर में जाती है, वहाँ पे घर का आर्किटेक्चर के किचन लाउंज के हिस्से अंदर होता है, तो फिर मर्द भी उठ के काम करने लग जाता है। अदरवाइज मैंने कम ही मर्द देखे हैं जो किचन में जाते हो, लेकिन अब वो शिफ्ट आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं कि मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि लाउंजेस के अंदर साथ किचन अटैच है, तो वो उठ के जाके पानी भी खुद पी रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पानी दे भी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताएं क्या करना है। ये बेसिकली मॉडर्न और वेस्टर्न ट्रेंड है जी, पूरी दुनिया में वहाँ पे ऑफिसेज के अंदर, घर के अंदर, वहाँ पे तो लोग खुद काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं जब सबने चुपके काम करना है, खुद नाश्ता बनाया निकल कर। मैं डायरेक्टर अलहमरा थी, तो शायरी की हमारे यहाँ थोड़ी सी कदर नहीं होती है। शायरी करनी तो घर में कोई इतनी पसंदीदा बात नहीं समझी जा रही थी, क्योंकि औरत होना, ऊपर से शायरा होना, एक्सपोज होना, अपने जज्बात का इजहार करना, तो उस वक्त हमारे माशरे में ज़रा इसको समझा जाता था कि ये बस लिमिटेड रहे। तो उसमें मुझे बड़ी जेलसी होती थी। बाज़ शायरात के हस्बैंड आते थे मेरे पास कि आप हमारी बेगम को क्यों नहीं मुशायरा पढ़वा रही हैं, आप उनकी सिफारिशें करने आते थे। तो मैं कहती थी ऐसे शोर कहाँ होते अच्छा, ये किस फैक्ट्री में बनते हैं? तो वो इतना, अब तो लड़के, हम सेक्रेटेरिएट में मैं देखती हूँ हमारे ऑफिस में बीवियों की फाइलें उठाई होती हैं, आए होते हैं, उनकी एनओसी ले रहे हैं, उनके साथ तो चेंज आ गया है। लड़के जो पढ़ रहे हैं जिन इंस्टीट्यूशंस में, तो उन्हें समझ आ रही है इस चीज़ की कि मिलके घर चलाना है, पार्टनरशिप करनी है। और पूरी दुनिया में यही कंसेप्ट है ना जी, हाँ जी, कि वहाँ पे तो घर के 4 फर्द हैं, 4 के 4 ही कमा रहे, और वहाँ पे तो ये तस्वर ही नहीं है ना कि हमारे वालिद जब घर आते थे तो घर में यहाँ पे तो एक बंदा सायरन से बच जाते थे, फंस गया तो 10 लोगों ने बैठ के, हमारे ज़माने में वालिद फिर उस बेचारे का ऊपर ही निकल गया। हाँ, वो आते थे तो उनके आने से हम सारा कुशन्स ठीक करने शुरू कर देते थे और मतलब ऐसे बैठ अच्छा, वैसे औरत जो है ना जी, वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है घर का, जो सारे कल्चर को बनाती है। लड़कियों का यहाँ पे ग्रूम होना, हाँ, ये मैटर करता है किसी सोसाइटी में, क्योंकि सारे घर का यूनिट तो लेके उसने चलना। अगर वो लड़की ग्रूम नहीं है प्रॉपर, उसकी माँ ने उसको सही तरह से नहीं बनाया, ग्रूम किया, समझाया,
تو پھر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے ایک کالم لکھا یہی یہ جو 8 مارچ کو خواتین نکلتی ہیں جی تو ان کو سمجھانے کے لیے لکھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کا بڑا ہی فضول سا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, کہ جسم ہی تو اپنا نہیں ہے. ایک والو آپ کا خراب ہوا تو آپ 4 ڈاکٹروں کے آگے گرے پڑے ہوں گے. کون سا جسم آپ کا اپنا ہے؟ اور پھر جنہوں نے آپ کو پالا پڑھایا لکھایا, آپ پر سے مرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے اور کسی نے نہیں آنا, آپ کے بھائی آئیں گے سب سے پہلے. تو اتنے خوبصورت کلچر کو برباد مت کریں, اور پھر ہمارا اور ذمہ داریاں رہنے دیں جو مرد کی ہیں اس کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے, اس کی الگ ڈومین ہے, عورتوں کی الگ ڈومین ہے. بالکل عورتوں کو اپنی ڈومین میں سارا معاشرہ وہ چلا رہی, رشتے وہ کر رہی ہیں, گھرداری وہ چلا رہی ہیں, رشتہ داری وہ چلا رہی ہیں. سارے ڈسیزن عورتوں کو مردوں نے دیے ہوئے ہیں. مردوں کا خود کیا خرچہ ہے, بیچارے 2 سوٹ سلوا لیتے ہیں. This is the point. وہاں چلے جائیں ڈبی بازار, کشمیری بازار, سارا لاکھوں کا کام کی عورتوں کے کپڑوں پہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. مرد بیچارے کچھ بھی نہیں, یعنی خرچہ اپنے پہ گھر کرتے میں بھی ہیں. مہمان کی طرح جاتے ہیں رات کو, صبح نکل کے تو کہتے ہیں وہ آدمی آ گیا جو روز آتا ہے. جی علی جی پھر آپ نے شاپنگ وغیرہ ماشاءاللہ اس عید پہ کیسا رہا ایکسپیرینس؟ خود سے کرتے شاپنگ کرتے ہیں, ہاں. میں ساتھ جاتا ہوں, بچے کرتے ہیں. ہاں بیچارے تو انہیں کی شاپنگ زیادہ ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ چاند رات پہ چوڑی اور مہندی, وہ بچوں کو پچھلے 8-10 سال سے پتہ چل گیا ہے, تو اب ان کو شوق ہوتا ہے, عید آئی ہے کہ مہندی لگوانی ہے, چوڑیاں لینی. جانوروں کا کیا ٹرینڈ دیکھا آپ نے ظاہر خود ہی خریدے ہوں گے. سر مہنگے جانور اور آؤٹ آف ریچ ہیں, کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ہر عید کے اوپر ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور یعنی تھوڑا بہت نہیں بڑھتا, کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, آپ نے بڑی الارمنگ بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو قربانی کریں گے نہیں, یا بہت سارے ایسے آئیں گے جو حصہ ڈال دیں گے. تو آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد میں کچھ اسٹریس لوگ اظہار کر رہے ہیں اس بات کا؟ سر دیکھیں نا, جو لوگ بڑے خوش ہو کے ایک کہتے تھے ہم نے قربانی کرنی ہے, تو کچھ لوگ تو اب قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ حصہ ڈال رہے ہیں گائے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ حصہ ڈال دیا تو آپ کے گھر سے قربانی تو ختم ہو گئی. پھر اب کچھ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حصہ ڈالنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں علی بھائی ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا بیڑا لیا جی, اس کو چوک میں باندھا ہوا ہے, گلیوں میں پھراتے ہیں, لوگوں کو ایسا سے کمتری کا شکار کرنا. یہ بھی ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے. سارا سوشل میڈیا پہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں. ایکچولی کیا ذوالفقار بھائی, یہ جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر مارکیٹ میں پراپرٹی ڈیلرز بہت زیادہ آ گئے ہیں نا, تو انہوں نے معاشرہ, پولیٹیکل پارٹیز, اوور آل سوسائٹی کے اندر ایک ایسی کمپلیکس سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں بس پیسہ ہے اور ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے. تو اس سے لوگوں کو وہ ویلیوز بھی وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں, اپنا پیسہ شو آف کر کے. کرنسی نے ہر جگہ تباہی مچائی ہے. ایسے لوگوں نے, ایسی سوچ نے جو ہے نا لوگوں کو ڈسٹرب کیا. ادروائز لوگ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے تھے. اجناس میں جو خریداری ہوتی تھی نا, گندم دے دی اور بڑولا والے چاول, یہ جو کرنسی کی ایجاد ہوئی ہے نا, اس کے بعد بڑی کرپشن ہوئی ہے. اور یہ جو اب بکرے خریدے نہیں جا سک رہے نا, اس میں ایک تھوڑا سا پہلو ہمارا بھی ہے کہ میری دادی جو تھیں وہ بڑا چھوٹا سا بچہ لے کے تو اس کو سارا سال پالتی تھی اور اسے پتر کہتی تھی ہمیشہ, اور جب وہ اس کو پھر ذبح کرتی تھی پھر بڑا رویا کرتی تھی. اچھا, وہ پھر وہ جو تو وہ ہم نے بھی تو وہ چھوڑ دیا نا. ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک دن پہلے ہی بکرا ہے, صحیح, اس سے پہلے ہم اسے آواز بھی نہ ہمیں سننی پڑے, تو پھر اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. سر وہ لوگ یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے, تو بکرا کس نے سنبھالنا ہے؟ یہاں پہ اپنے آپ کا نہیں پتا ہوتا کب کھانا ہے, کب پینا ہے, کب گھر آنا ہے, کب نہیں آنا. بڑا ایسا ویسے پہلو ہے کہ بکرا لا کے بچے بڑے اس کے ساتھ اتنے مانوس ہو جاتے تھے, اس کو سرخی پاؤڈر لگ رہا ہے, اس کو جانجریں پہنا رہے ہیں, اس کے گلے میں وہ ڈال رہے ہیں. اینڈ پہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے تو ایسے جانور بھی دیکھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, وہ ذبح ہونے جاتے تھے تو بندے بھی رو رہے ہوتے تھے, بچے بھی رو رہے ہیں. ایکچولی جو جس کا ذکر ہوا نا ابھی کہ اتنے لاکھ کا وہ بیل آ رہا ہے, وہ دکھاوا کیا جا رہا ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں.
अल्लाह ताला ने कुर्बानी का मकसद क्या है? दिखलावा तो नहीं है। नमाज आप पढ़ते हैं अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, दिखलावे के लिए नहीं पढ़ते आप। कोई भी अमल ऐसा जिसका अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज कर दिया है या वाजिब कर दिया है, तो क्या आप दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं या अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं? असल बात तो ये है कि जो कुर्बानी भी की जाए, ये कि इस फोरम से पूरी कौम को ये मैसेज आना चाहिए कि ये दिखलावे की नहीं है, ये इशार और मोहब्बत की और वफा की वो यादें ताज़ा करने की, और जो अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बता दिया कुर्बानी का कि आप जानवर ज़िबा कर लें तो कुर्बानी जो है मैं मंजूर कर लूँगा आपके दिल की या जज्बों की, मोहब्बत की, प्यार का, वो रास्ता है, ना कि दिखलावे का, ना कि हम लोगों को बताएं कि जनाब हमने इस ईद के ऊपर ये किया, ये किया, वो किया। ये ऐसी चीज़ें आपके अमल को नुकसान पहुंचाती हैं, जो आपका पैसा भी ज़ाया कर देती हैं और कबूल भी नहीं होती। नीयत भी बिल्कुल ऐसा है। नीयत को अपनी ठीक रखें, अल्लाह ताला आपकी नीयतों में बरकत डालेगा। और कुर्बानी के मकसद को समझें कि हमने देखी 18-18 साल की उम्र में बेवा हो जाती थी लड़कियां और अपने बच्चे पालती थी, अपनी जवानी को कुर्बान कर देती थी, ख्वाहिशात को कुर्बान कर देती थी, और इसी तरह बड़े भाई छोटे बहन भाइयों के लिए खुद की कुर्बानी करके उनके सारे हुकूक अदा कर रहे होते हैं। बाप जो है वो बहुत बड़ी इकाई है, वो बड़ी कुर्बानियाँ देता है और उसको दाद भी उस हिसाब से नहीं मिलती जिस हद तक वो सारा अर्न करता है, कफालत करता है और सारे मसाइल खुद पे ले लेता है, रोता भी नहीं है। और ये चीज़ें जो है ना मर्द की भी एक नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही, कि माशरे के अंदर उसका भी बहुत बड़ा रोल है। वो अपनी आप देखेंगे कि 40-50 साल की औरतें जवान लग रही होती हैं, हेल्दी पार्लरों में फिर के और अपने बोटेक्स करा मर्द बेचारे 35-40 साल की उम्र में बाल भी उतर गए होते हैं, तोंद भी बढ़ गई होती है, बेचारों को अपनी फिक्र ही कोई नहीं होती। अच्छा सोफिया जी, बड़ी प्यारी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ कि हम लोग मतलब बहुत सारी बुराइयों में, चीज़ों में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग बाहर किस तरह से कमाते हैं, कभी घर की ख़वातीन को ऑफिस से क्या सुनते आते हैं, बॉस की कितनी झिड़कियाँ सुनते हैं। तो अशफाक अहमद ने बड़ा सही कहा था कि ठीक है 9 माँ जो है बच्चे को पेट में रखती है और वो जो केले की रेड़ी पे ठुड्डे खाता है, उसको भी याद रखें आप। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी इनकी सबसे कम जरूरियात होती हैं, लेकिन वो फैमिली को, घर फैमिली चलाना ये मर्द की है। और ये जो मैं इस स्ट्रक्चर को टूटते देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि औरतों को मर्दों की डोमेन में दाखिल होने की क्या जरूरत है। मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, लेकिन जब ये मेरा बेटा ड्राइव करता है मोटरवे पे तो वो मैं और इधर करता है, मैं ये कुदरती सलाहियत मर्द में ज्यादा है, प्राइड होती है और मतलब सिक्योर फील करती है। फिर जनाजे उठाते हैं, कैसे ये चीजें जो उनको अल्लाह ने दी है वो उन्हीं को दी है, जो औरतों को दी है वो बड़ा ज़र्फ दिया है, हिम्मत सब्र दिया है औरतों को। तो एक दूसरे की डोमेन में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये भी कुर्बानी है कि आपको जो जैसा ज़िंदगी का पैकेज मिला है उसी के अंदर आसानियाँ तलाश करें। अली साहब, हमने अपनी ज़िंदगी में जैसे सोफिया बेदार कह रही है, शुक्र करना शायद छोड़ दिया। अब जो शुक्र का असल वक्त होता है वो शिकवा करके ज़ाया कर देते हैं। शिकवा लोगों के ज़बानों के ऊपर है, और जो बंदों का शुक्र गुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्र करता है। ये क्या वजह है कि सोसाइटी के अंदर से ये चीज़ें उठती जा रही हैं? मुस्कराना, दूसरी की तरफ देख के सॉरी कर लेना, शुक्र करना, हर बड़ा बंदा मैंने देखा है वो शुक्रगुजार होता है, लेकिन हमारे यहाँ से शुक्र ख़त्म ही हो गया। देखिए राज साहब, ये जो सोसाइटी है ना पिछले 20-25 साल से, इसके अंदर एक ऐसी तब्दीली रूनुमा हो रही है लोगों के बिहेवियर में, कंज्यूमर बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में, इन तमाम चेंजेस के अंदर ये चेंजेस रूनुमा हो रही हैं कि लोग घरों के अंदर से जब आते थे ना, आप अगर एक सालन पकाना तो सारे घर वाले खाते थे, बड़े हैप्पी होते थे और ज़मीन पे बैठ के खाते थे। आज एक घर में अगर 4 बंदे हैं तो 4 डिशें बन रही हैं, नोबडी इज हैप्पी, कोई बरकत नहीं, कोई जायका नहीं, और पैसे की दौड़ है। देखिए ये सारी चीज़ें होती है, ये स्टार्ट होती है घर से।
جب آپ ماں باپ اپنے بچوں کو آگے پاس آن کریں گے اور بچے اپنے اسکول سے دوستوں کو یہ میسج دیں گے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہیں، سو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور آپ کو یہ بچوں کو اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کو، اگر آپ آفس میں ہیں تو اپنے سبارڈینیٹس کو، تو آپ کو یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہے. چاہے آپ کسی پروفیٹیبل میں آرگنائزیشن میں ہیں، نان پروفیٹیبل میں ہیں، گھر میں ہیں، ریلیجس آرگنائزیشن میں ہیں، تو نبی پاک کی سنتوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو سنتے یہی میسج دیتی ہے نا کہ آپ بچوں کو بتائیں، چیزیں بتائیں. تو ہم لوگوں نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. تو ہم ہر چیز پہ اعتراض کہ یار نمک زیادہ ہے. اب دیکھیں کہ یار کوالٹی کتنی اچھی ہے، یار یہ پھیکا ہے، نمک نہیں ہے. تو جب آپ ایک چیز کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس میں کیڑے نکالیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کو دینا بند کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اب دیکھیں اس ناشکری کی وجہ سے کیا پرابلم آ رہی ہے. کسی کو بی پی ہوتا جا رہا ہے، کسی کو شوگر ہو رہی ہے. لوگ جو کھانے پینے کے خواہش مند لوگ ہیں وہ چیزیں وہ کھا ہی نہیں سک رہے، ان کے سامنے بھی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بند ہو گئی کہ نہیں کرنا. پھر لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، اپنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، یہ شکر نہ کرنے کی وجہ سے. بالکل صحیح تو بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں غیب سے ان کو رزق آ رہا ہے. ڈاکٹر رسول صاحب کیا وجہ ہے کہ قناعت جو تھی وہ ختم ہوتی جا میرا رہی خیال ہے ہے؟ کہ ناشکری یہ ناشکری جو ہے نا جی، یہ سب سے بڑا المیہ ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے فادر لیکچرار تھے ایچ ایس این کالج میں. تو میری ماں کھانا پکا رہی تھی، جو ہم چھوٹے چھوٹے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے لا کے 250 روپیہ میری ماں کی ہاتھ میں رکھا کہ یہ میری تنخواہ ملی آج. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ آپ کی کمائی میں برکت ڈالے. آج کی عورت کو آپ اپنی بیوی کو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ دیتے ہیں لیکن ایک لفظ جو شکرانے کا ہے وہ آپ نہیں سنتے. اگر ہم اپنے فیملیز کے اندر ہر حال میں شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو جو روٹی آپ کھا رہے ہیں صبح ناشتے کے اوپر آج 4 ڈشیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کریں نا. لیکن ہم سوچتے نہیں اس بات طرف اور یہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں. تو یہ قدرتی طور پہ ہے کہ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں آپ خود کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، پتہ نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر. وہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتا ہے تو پھر آپ اس کا شکر ادا کریں. وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں روٹی ایک پکڑی اور تو ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے. حضور نے ایک روٹی کھائی، کہا کہ میں نے 5 دن بعد کھائی ہے اور 5 دن بعد روٹی کھانے کے بعد رو پڑے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ 5 دن بعد روٹی کھائی ہے، اب اس کا حساب دینا پڑے گا. میں کہا جی 5 دن بعد روٹی کھائی ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو حضور نے فرمایا جب وہ دیتا ہے حساب تو لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حال میں جو نعمتیں ہیں اس کا آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے، کیا کیپیسٹی ہے. میں نے تو گول نہیں کیا جی، میں تو ورلڈ چیمپئن 3 مرتبہ ہوں لیکن میں نہیں ہوا. ایک ذات ہے اس کی جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. صحیح، بالکل. تو اس نے کرایا ہے. اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت اور ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے. بے شک. صوفیہ جی، یہ جو صبر کی، قناعت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس 10 چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. ہم اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، خود کو تھکاتے جا رہے ہیں اور نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ان 10 چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو آن ہی نہیں کر رہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے. اچھا، اس میں یہ اسی طرح دیکھو کہ وہ جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے نا ماؤں والا، وہ اس میں زلزلہ آیا ہوا ہے. تربیت ہمارے والد نے ہماری ماں سے کہا ہوا تھا کہ ہم لے کے دینے کی استطاعت بھی جو رکھتے ہیں نا
अगर 2 चीज़ें ले दी हैं तो तीसरे पे बच्चे को इनकार करें, करना चाहिए, उसको ये भी बताएं कि तुमने दुनिया में जाना है और वहाँ हर जगह इनकार होना है। तो इसलिए बच्चों के इनकार सुनना अंदर भी सीखो सब। मैं खुद बहुत सी चीज़ें दे सकती थी उन्हें, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए पहले ये करो, पहले इस क्लास में आओ, पहले इतने नंबर लो, गोल्स दिए उनको कि गोल्स दिए। एक achieve तो होगा उन्हें तो ये गोल्स मिलेगा। अचीव करना आया, दूसरा उन्हें ये पता चला कि ना भी होती है दुनिया में, हर चीज जो है उन्हें कदर आई, जब चीज मिली तो कदर आई। तो वो मैं कहती थी कि पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, आपको ले दूंगी, और उनको इंतज़ार कराना, तमन्ना को बड़ा होने देना, ख्वाहिश को जवान होने देना, उससे वो खुशी मिलती है जब आप थोड़ी सी स्ट्रगल से चीज़ लेते हैं। ये नहीं कि बच्चे के मुंह से निकला और आपने उसको लाके, अब गलियों में मैं देख रही हूँ छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे बच्चे ने जिद की, बाइक्स ले दी और गाड़ियाँ चलाते फिर रहे हैं, ना लाइसेंस ना कुछ, और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और मतलब माँ बाप शोखेपन के अंदर, वही जो माशरे के अंदर एक मजमूई तौर पे शो ऑफ का चल पड़ा हुआ है ना सिलसिला, उसने शुक्र का बड़ा किया है। हालांकि शामी साहब हमें बताते होते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो पाँव में जूते नहीं थे लोगों के, जब यहाँ आए हैं तो ज़रा सा लिहाज नहीं करते कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। जब हमारे पास वो क्या कहते हैं कि हमें, मेरा एक फौजी अफसर दोस्त था, वो कहता है मैं ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे इसराइली अफसर था, कहता है आप लोगों को पाकिस्तान की कदर नहीं है, हमें पता है कि पाकिस्तान क्या है, हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके बारे में रिसर्च करते हैं। हाँ। उसने कहा जब आप सुई बनाने के काबिल नहीं थे तो आपने एटम बम बना लिया, और हमें ये भी पता है कि वो हमारे लिए बना हुआ है, और हमें ये भी पता है कि अल्टीमेटली आपकी लड़ाई होगी, और आपको खुद अंदाज़ा ही नहीं कि आप पे अल्लाह का कितना फजल और करम है, हमें पता है और आपको अंदाज़ा नहीं अपनी स्ट्रेंथ का। तो शुक्र की बात जो मैंने छेड़ी थी बुनियादी तौर पे, ये बड़ी बदकिस्मती है कि शुक्र का जो वक्त होता है वो शिकवा करके आप उसको ज़ाया करते हैं। एक बच्चा होता है ना, चाय आपको देता है तो आप उसको 2 दफ़ा थैंक यू, 50 रुपए और थपकी देंगे, अगली दफ़ा उसका बस चलेगा बेचारा, साथ को बिस्किट भी बेशक कहीं से चोरी करके लाए वो आपको देगा, और फिर काम खुशी और खुशी आप सोचे कि चाय बेचारा ला के देने वाला बंदा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे है। हाँ। तो जो ज़ात आपको इतनी नेमतें दे के बैठी हुई है, तो उसका शुक्र क्या है कि आप नमाज ही पढ़ लें, आप उसको याद ही कर लें, आप उसका थैंक यू कर दें, थैंक यू करें। तो हम अपनी जिंदगी में तकब्बुर के बुत को तोड़ें, क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर हम समझते हैं हमारा शायद हक है ये सारा कुछ, तो हम उसको रिटर्न के तौर फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, यहाँ तो मोहब्बत को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बात कर दी है कि जो तकब्बुर है ना, उसको तो 5 चीजें अल्लाह की है, ये अल्लाह को सजता है तकब्बुर, बस हुस्न, गुरूर, कमाल, जमाल, तकब्बुर, वाह ये अल्लाह की चीज है। इस पर जिसने हाथ डाला वो नहीं रहा, वो शिरक पसंद नहीं करता। अगर कोई और मुतकब्बिर होने की कोशिश करे तो सिर्फ पास तकब्बुर और दुआम सिर्फ उसी को। अब तो शायर है, एक ग्वाल मंडी का शायर है, उसने ग्वाल मंडी की जुबान में अल्फ आकड़ा छड़ के नरम हो जा, वाह आकड़ नाल बंदे गुनाहगार बनदे, लोया जद छड़ आकड़ नरम होया, चाकू कैंची ते कुल हथियार बनदे, वो छड़ यार इन्हां गमरूरियां नूं आज़ी नाल कम हजार बन। ये नीली के अख्तर रसूल साहब के ही मुझे एक्सपीरियंस हुए कि अंदरून शहर में हमारे कोई मिलने वाले से, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मैंने कहा कैसे हालात हैं, उनका जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 गाड़ियाँ और लिए ये, मैंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने में भी इनका जो इतना तकब्बुर है, तो मैं उस पे शेर वही मुझे हो गया कि आजिज़ी इस कदर तकब्बुर से सोफिया हम कलाम कैसे हो। वाह 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 वाह, अख्तर रसूल साहब वापस आ रहे हैं, हम ब्रेक एक छोटी पे जाना है। सोफिया जी, ये चूंकि महफिल माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड के लोग, और जब गुफ्तगू होती है तो फिर मेरा ख्याल है घंटे भी बैठे रहें तो वो फिर तार नहीं टूटती है। तो अख्तर रसूल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे सर, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, मजीद मेहमान होंगे, मजीद गुफ्तगू।